আমি সায়নী, দৈনিক রেবেলের আজকের পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। শুরু করব আজকের পর্ব। তার আগে দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স। ফুটবল এক নজরে। জয় অধরা রইল ভারতের। ওয়ার্কশপ চলছে হবু ম্যাচ কমিশনারদের। ওয়ার্কশপের অঙ্গ হিসাবে হলো প্র্যাকটিক্যাল। চলে আসি এবার বিস্তারিত খবরে। এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হংকং এর বিরুদ্ধে 0-1 গোলে হেরে গেল মানালোর ভারত। মঙ্গলবার হংকং এর কাইটক স্পোর্টস পার্কে সংযোজিত সময়ের পেনাল্টির গোলে হারল ভারত। প্রথমার্ধের খেলা গোলশূন্য ছিল। ম্যাচ কমিশনার তৈরির লক্ষ্যে আইএফ এর উদ্যোগে শুরু হওয়া 3 দিনের ওয়ার্কশপের মঙ্গলবার ছিল দ্বিতীয় দিন। এয়ারলাইন্স ক্লাবে দ্বিতীয় দিনে হবু ম্যাচ কমিশনারদের গ্রুপ ডিসকাশন কুইজ প্রতিযোগিতা হলো। একবার দেখে নেব সেই সব মুহূর্তের ছবি। Because you are knowing that this is your first color, this is your second color. If you have any confusion, you can ask, please show me that kind. So because you are meeting 2 days before there or 1 day before there, before the FCM, so you can solve there. Okay, and any other issues also you can explain. And exchange again the contact details. Exchange means you take the team management, the manager number, and you share your number. Correct? Now check arrival of other officials, that means RA and that is arrival. MCM information need to be shared to whom? The match official, right? MCM information to be shared with the match official. Request program from the referee. You should ask from the referee what is your program. What? Boliye. Guys, wait, please listen to the answer. Match official obviously need to be arrived early. So you already communicated to the match officer that there is a particular time for attending. And the second is for the RD, it's not necessary for the RD to contact the match. Yes. Yeah. So if the situation is match day -1, then we need to get in touch with Stop. RFA. Yeah. बोलो. Quick, बहुत सारा केस है, इसीलिए हम जल्दी जाना चाहते हैं. যেহেতু সিএমএস এর মারফত সমস্ত ম্যাচ অফিসিয়ালের ফোন নাম্বার ম্যাচ কমিশনারের কাছে। Stop. हम अब सीधा टू द पॉइंट में जाना चाहते हैं आंसर का. Since before we are already having a meeting with the referees, so we have their numbers, so we can just call them and push. We have to. यार ये तो इंफॉर्मेशन जो चाहिए आपको वो इंफॉर्मेशन है कि वो आया नहीं. So we You will have call already. them. So we will call them and push them and inquire about their current location, means and push them to come as soon as possible. And Remember the year 2024, huh? So close to 2024. चलो सवाल आंसर चलो रेडी राजीव आगे राजीव ये विश्वास आना भाई सिस्टम नहीं करेगा. सेकंड हम डर जाते हैं कौन सा करेगा. आज इधर अरे प्राइस फिर से सूट फूट डालना पड़ेगा. आप दोनों कोई बात नहीं. चलो गुड जॉब. The very good score of 10,300. So more. Very good. চলে আসি পরের খবরে। শুধু থিওরি হিসাবে 4 দেওয়ালের মধ্যে ক্লাস নয়, হবু ম্যাচ কমিশনারদের বাস্তব অভিজ্ঞতার পাঠ দিতে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসও নেওয়া হলো। এদিন বাটা মাঠে ম্যাচ কমিশনার তৈরির লক্ষ্যে আয়োজিত ওয়ার্কশপের অঙ্গ হিসাবে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসও নেওয়া হয়। দেখে নিই সেই ক্লাসের কিছু মুহূর্ত।
আইডিয়ালি আগে ড্রেসিং রুম এসে বলতো আইডিয়াল সিচুয়েশনে আরও ভালো করে বোঝানো যেত হ্যাঁ স্টেডিয়াম মানে প্রপারলি বোঝানো যেত যেরকম আমি বলছি ড্রেসিং রুমে ঢুকে কী চেক করতে হবে ইমিউনাইজেশন পাইছে বা কী চেক করতে হবে কী আছে কী চেক করা আছে just then give the report to IFA so that IFA can take corrective measures immediately সেদিন হয়তো ঠিক ছিল বাট পরে তো IFA ওটা এমনি করে রেস করতে পারে যে ঠিক আছে এখানে এই প্রবলেম আছে আমরা অন্য কোনো ভেন্যু শিফট করব সাপোজ উমেন্স ম্যাচ করতে গেছে only urinal or shower আছে what happens WC করতে where is the point right so these are little things but important things Kalyani stadium everything is fine সব ঠিক হয়ে যাবে IIT stadium might not be there Barakpur might not be there as I said you become the eyes and ears of the organizers of the tournament so এই dressing room check করা match condition room check করা বলো এখন সময় হয়ে গেছে একটা ছোট্ট বিরতি নেওয়ার। বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি, আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। ফিরে এলাম বিরতির পর। এখন সময় ফুটবল কুইজ মগজাস্ত্রের। প্রথমেই জেনে নেব গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর। আমাদের গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে একমাত্র কেপি ধনরাজ একবার কলকাতা ফুটবল লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন ইউটিউবে আক্তার হোসেন ও কৌশিক চক্রবর্তী এবং ফেসবুক পেজে পঞ্চানন দত্ত। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলে আসি আজকের প্রশ্নে। মঙ্গলবার হংকং এর মাটিতে ভারত হংকং এর বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে। ভারত আজকের ম্যাচের আগে হংকং এর মাটিতে একবারই হংকংকে হারায়। সেটা কোন বছরে এবং খেলার ফলাফল কি ছিল? যদি আপনাদের উত্তরটা জানা থাকে আপনারা একদমই দেরি করবেন না, লিখে ফেলবেন কমেন্টের মাধ্যমে। আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অনেক শেয়ার করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে দিন। বাংলা ফুটবলের এরকম আরো খবর জানার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আগামীকাল একটা নতুন পর্ব নিয়ে। শুভরাত্রি।